In my previous blog, I have promised to make a separate blog for Bora Cave. Today, here it is. I will be sharing whole details and history of Bora Cave. If you will watch till end, I can assure you, you will enjoy a lot. If you know the story of Bora Cave before you travel, it is going to make your travel to Bora Cave much more interesting. আর হ্যাঁ, I have already shared the Vistadome experience, Araku hotels, Araku sightseeing, 3 videos. If you have not seen, please follow the description box for the link. বংভব ঘুরে এখন বোরা কেভে শুধু আমরাই ঘুরছি না, ঘুরছো তোমরাও। অনেকের কাছে শুনেছি আরাকু গিয়ে বোরা কেভস দেখে খুব একটা বিশেষ কিছু লাগেনি। তাই বলছি, শুধু বোরা কেভস ঘুরে দেখলেই চলবে না, অবশ্যই আপনাকে জানতে হবে রহস্যময় সব তথ্য। আলো আধারে রহস্যময় বোরা কেভসে দাঁড়িয়ে গাইডের মুখে শোনা কাহিনীগুলো আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। The next time you visit Araku, especially Bora Cave, after watching this video, I can assure you it will be thrilling and interesting. এখন ঘড়িতে বাজে 1টা, আমরা জাস্ট এসে পৌঁছলাম, আর পৌঁছানোর পর জানতে পারলাম 1টা থেকে 2টো হচ্ছে লাঞ্চ ব্রেক। কিছু করার নেই, 1 ঘন্টা ওয়েট করতে হবে। আমরা হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া করেই বেরোই, আর যদি কেউ এখানে এসে খাওয়া দাওয়ার প্ল্যান করেন, করতেই পারেন। হারিতার একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট এখানে রয়েছে। এই মুহূর্তে এখানে কিন্তু নো মাস্ক নো এন্ট্রি, সো আপনাকে মাস্কটা ম্যান্ডেটরিলি সাথে নিয়ে আসতেই হবে। দরজা বন্ধ, 2টোর সময় আবার খুলবে। বোরা কেভের সামনেই অনেক হ্যান্ডিক্রাফটসের দোকান রয়েছে, সো টাইম পাসের খুব একটা অসুবিধা নেই। ঢুকতেই চোখে পড়লো বি অ্যাওয়ার অফ মাঙ্কিস। হ্যাঁ, সত্যি বি অ্যাওয়ার অফ মাঙ্কিসই বটে। আমি ঢোকার সাথে সাথে দেখছি চারদিকে প্রচুর মাঙ্কি, যখন তখন যা কিছু অ্যাটাক করতে পারে। মেইন এন্ট্রান্স থেকেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতে হয়, ওইটা হলো মেন এন্ট্রান্স। আর এই সিঁড়ি বরাবর আমাদের যেতে হবে, খানিকটা এরকম সিঁড়ি, এরপর কিন্তু জাস্ট পাথরের স্টেপস, একদম ডাইরেক্ট গুহার ভেতরে, বোরা কেভের ভেতরে। তো খানিকটা পথ আমাদের এই রাস্তা ধরে এগোতে হবে। I already told beware of monkeys, you have to be very careful. I suggest it's better not to carry any food item or any bag. You have to be very careful. What I did, I was using an umbrella like stick just to make them scared. वो पहाड़ से वो पहाड़ के नाम कटी वो वाटरफॉल का नाम वाटरफॉल है नाम है। सबसे 300 फीट ऊपर से पानी गिरा वहाँ से पानी इधर है। पानी है ये नदी के नाम है गोस्तानी। হ্যাঁ, গোস্তানি নদী উনি বললেন, এই নিচের নদীটা গোস্তানি নদী। আর ওই পাহাড় থেকে আসছে যে কাটিগরি ফলস, সেটা আমরা একটু পরে দেখতে যাব। এখান থেকে শুরু হলো 300খানা স্টেপস রয়েছে, 250 ফিট নিচে আমরা যাব। আমরা একজন গাইড নিয়েছি, এখানে গাইড পিছু 100 টাকা নেবে। সুন্দরভাবে আশা করছি সব এক্সপ্লেন করবে। এখান থেকে আমরা 250 ফিট নিচে যাব। 300-র মতো সিঁড়ি রয়েছে। व्हाइट वाला स्टोन दिख रहा है पूरा मार्बल। हाँ हाँ, मार्बल पहले माइन था, अभी बंद कर दिया, वहाँ से ले गए थे। আচ্ছা আচ্ছা, अभी बंद कर दिया। तो पहले लेता था वहाँ हाँ पहले ले जाता था। উনি বলছেন দূরে যে সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মার্বেল। The guide was telling us previously there was no light inside. In 1992, government has taken initiative for tourists to lighten inside. And these stairs you can see, these are constructed in 2003. At the entrance you will see Nandi, the sacred bull of god Shiva. This Bora cave is basically called Bora Guhalu. Bora in Odia language, it translates to hole, Guhalu in Telugu, that means caves. The caves are basically karstic limestone structure that have depth of 260 feet. This underground phenomenon's origin has been surrounded by many stories. If you are someone who is fascinated by places full of mystery, then exploring the deepest cave in India can be your shot at finding more about India's past. ट्राइबल और ढूंढे वो गाय, वो चारा खाते खाते उधर से गाय गिर गई। वो आदमी की गाय की खोजे किधर क्या खाए क्या मिले नहीं, फिर वहाँ से जाने से शायद मालूम पड़े गुहा है बल्कि वो गाय गिरा इधर से। आप लोग इधर हम लोग ऊपर साइड में देखे ना, नदी है ना, हाँ हाँ हाँ, रास्ता है, वो नदी में निकल गई। ओ अच्छा, चले गया, इसलिए गाय को गौ माता बोलते हैं। गोस्तनी बोल के नाम देना, गोस्तनी नाम हो गया गोस्तनी के नाम।
अभी अच्छा। जैसे इसके माइनिंग था पहले माइनिंग तब अभी बना करके ये ग्रेनाइट पत्थर थे वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट और मार्बल ये चमक रहे थे कैसे हाँ हाँ हाँ। ऐसे जो। বেশ অনেকটা বড় কিন্তু কেভটা অনেকটা বড়। আসামে বেশ কয়েকটা কেভ দেখেছি, ফুকেতে দেখলাম সমুদ্রের মাঝখানে, বাট এতটা ভলিউমে এতটা বড় কিন্তু দেখিনি। শিলংয়ে দেখেছি কেভ, বাট এতটা বড় কেভ দেখিনি। সত্যি আগে বলছিল সেদিক দিয়ে রশি দিয়ে আসতো, এই যে রশিটা খানিকটা দেখাও যাচ্ছে, এইটা ছিল মেইন এন্ট্রান্স। ওটা থাকলে হয়তো ব্যাপারটা আরও থ্রিলিং হতো। আমাদের গাইডের টর্চের আলোয় সেদিন বিস্ময়কর জিনিসগুলো চোখে পড়ছিল, আর অবাক বিস্ময়ে গল্প শুনে যাচ্ছিলাম। लोग भी पहाड़ ऊपर में जाना हुआ देखने को, लेकिन ऊपर में पानी कुछ भी नहीं, वो बारिश के पानी नहीं, हर टाइम 12 महीने पानी से रहते, আচ্ছা আচ্ছা। ऊपर से पूरा ड्राई, पानी कुछ भी नहीं है, अच्छा। कोई भी नहीं जानते इस ऊपर में कुछ नहीं, पानी नहीं रहता। উপরে কোনো পানি নেই, মানে জল নেই বলছে, বৃষ্টি টিষ্টি কিন্তু নেই, অথচ সেখানে কোনো একটা রিয়াকশনের কারণে সবসময় এখান থেকে জল পড়তেই থাকে। এই এতটুকু জায়গাতেই কিন্তু জল পড়ছে, বাকি জায়গায় জল নেই। মানে আমি যেখান থেকে ক্যামেরা করছি সেখানে ইভেন জল পড়ছে না। आप बोलेगे तो कि वो हेड থেকে ব্রেন होता ব্রেন। আর এই কন্টিনিউয়াস জল পড়ে পড়ে একটা নিউরনের মতো একটা স্ট্রাকচার তৈরি করেছে। সত্যি কি অদ্ভুত। আমার গাইড বলছিল এটা হচ্ছে হিউম্যান ব্রেন, তার একটা রেপ্লিকা। आगे पाना पीछे पाना चले জাস্ট লাইক এ লায়ন, राइडर वहां से মানে মাথার সাইডটা এটা দেখাচ্ছেন উনি, এটা বডিটা, এটা হচ্ছে পেছনটা, এরকম একটা মানে শেপ তৈরি হয়েছে। ऊपर के एयर मार करते एयर मार ऊपर से गए हैं ना। ऊपर से रेलवे ट्रैक हम लोग उसी হ্যাঁ, ट्रेन से आए। আসার সময় আমরা দেখেছি, कल कल आज सुबह आया। आज गया था ओ ওখানে আমি দেখেছিলাম 200 ফিট নিচে বোরা কেভ রয়েছে। 170 ফুট উপরে রেলवे ट्रैक আছে 170 উনি বলছেন, ওখানে আমি 200 একটা পোজ দেখেছিলাম। এই একটা মাত্র জায়গা যেখানটাতে খুব বেন্ড হয়ে যেতে হবে, ময়ূরী একদম বেন্ড হয়ে আসবে, একদম নিচু হয়ে। I strongly feel that if you know the history of each and everything, you will definitely going to enjoy like anything. আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, এগুলো চামচিকের আওয়াজ। অনেক চামচিকে রয়েছে ভেতরে, কিন্তু কোনো ডিস্টার্ব করে না। যাই হোক, অনেকক্ষণ ধরে ঘুরছি, একদম বোর লাগছে না। উনি একটার পর একটা যেভাবে বলছেন, আমার মনে হয় এখানে ঘুরলে গাইড নিয়ে ঘোরাটা উচিত। মানে এতটা স্পেসিয়াস, এতটা বড় হলে কিচ্ছু বোঝা যাবে না। মানে বিভিন্ন শেপ, বিভিন্ন রকম লাইন তৈরি হচ্ছে, বিভিন্ন রকম স্টোন তৈরি হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু সব মিস হয়ে যাবে। Right now we are standing 200 feet below the ticket counter. That means from where we have booked the ticket for Bora Cave. So this is the place below which we are now standing. বেসিক্যালি এখানে হচ্ছে রাম সীতার সেই সীতা এখানে শুয়ে থাকতেন, রেস্ট করতেন, এবং লোকাল আদিবাসীরা বলছেন, লোকেরা বলছেন এখানে স্নান করতেন, যার জন্য হলুদ গায়ে মেখে স্নান করতেন। সেই জন্য এই পার্টিকুলার জায়গাটুকুতে হলুদ রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি আয়রন আর সালফারের রিয়াকশনের কারণে এই হলুদ ভাবটা, এটা কিন্তু পুরো নয়, এই এতটুকু অবধি ওনাদের বক্তব্য। এখানে উনি রেস্ট করতেন, তারপরে সীতা এখানে স্নান করত। এটাই হচ্ছে আদিবাসীদের মধ্যে কথিত রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য এন্ট্রান্স। আর্লিয়ার পিপল ইউজ টু কাম ইন দিস ওয়ে, বাট নাও গভর্নমেন্ট হ্যাজ মেড সাম এন্ট্রান্স উইথ স্টেপস অ্যান্ড স্টেয়ার্স, বাট আই এম শিওর ইট উইল বি মোর অ্যাডভেঞ্চারাস অ্যান্ড এক্সাইটিং টু কাম ইন দিস ওয়ে অনলি। After knowing from our guide, we can easily understand that this is something which is similar to Garuda, that is Jatayu. আপনার যদি দেখার চোখ থাকে তাহলে এই স্ট্যালাগমাইট বা স্ট্যালাকটাইটকে বোরা কেভে অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর স্ট্রাকচার কিন্তু আপনার চোখে পড়বেই। This structure is very much similar to Amarnath temple. It is so true that here and there you can find marble stones, and this is the marble stones we spotted. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে দুটো পাহাড়ের জয়েন্ট। এই জয়েন্টটা তৈরি করে দেখে মনে হচ্ছে ওয়েল্ডিং এর মতো করা। বেসিক্যালি দুটো পাহাড়, ওই চুন পাথর বালি এসব এসে জমে 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 দুটো পাহাড় অ্যাটাচ হয়ে যায়। এবার আমি পুরোটা দেখাবো।
এবার কীভাবে হয়েছে দেখে দূর থেকে মনে হবে যেন ওটা একটা ওয়েল্ডিং করা, বাট বেসিক্যালি তা নয়। মানে দু সাইডে দুটো পাহাড় এভাবে জয়েন্ট হয়েছে, এই যে পুরো লাইটটা দেখলে বোঝা যাবে এই যে এই জয়েনিংটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই পাহাড়ের নাম হচ্ছে লব কুশ, বাঁদিকে লব ডান দিকে হচ্ছে কুশ, আর এইভাবে জয়েন হয়েছে। দারুণ। এই ছিল আমাদের বোরা কেভের ইতিকথা। কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। পরবর্তী ব্লগে দেখা হবে আবার অন্য কোনো জায়গা নিয়ে। থ্যাংক ইউ।